Hello, my dear students. Welcome to Kulgaon City Corporation College online class. This is Kanis Fatima with you with your English class. It's my pleasure to be with you with another important class. Expecting you are pretty well by the grace of Almighty Allah and staying home to keep yourselves and your family members safe and sound. Dear students, today I am going to discuss on a very important poem taken from Unit 8, Lesson 5, titled Human Rights, and the name of the poem is Out Out, composed by Robert Frost. Dear students, from learning the poem, we shall know how a boy falls victim to child labor. He falls victim to an accident and met a tragic death. Dear students, from the poem we shall know how he made the accident. Actually, it is the consequence of child labor. You know, or we all know that child labor is illegal. It is a kind of violation of human rights, but unfortunately it is prevalent almost in all the society in the world. Children are the main victims of child labor. The materialistic countries and money-minded people, they seek for cheap labor, and they find it available from the children, and so they use children as child labor, which is in another word violation of human rights. In modern times, modern people are so selfish, so self-centered, so indifferent that even the death of a young boy doesn't touch their heart. They are so mechanical. They became so mechanical. And from this poem we shall know the tragic story of a young boy in poetic language. Before reading the poem, let's be introduced with the poet of the poem, Robert Frost. Robert Frost is an American poet. He was born in 1874 and died in 1963. He is known, very much famous for writing poems in pastoral settings in New England. New England is not actually located in England. It is the northeastern part of the USA, which depict and his poems depict the social realities and philosophical outcomes of his time. Let's start the poem Out Out, Robert Frost. The buzz saw snarled and rattled in the yard and made dust and dropped stippling sticks of wood, sweet-scented stuff, when the breeze drew across it. এখানে তুমি একটা শব্দ পাবে, বাজ। বাজ এটা একটা সাউন্ড, এক ধরনের যে কোনো সাউন্ডকে বাজ। স হচ্ছে করা, তোমরা যারা স মিল নাম কাঠ চেরাই করা হয়, যেই কারখানায় কাঠ চেরা স মিল বলা হয়। এই স মিলে কাঠ চেরানোর সময় এক ধরনের সাউন্ড হয়। এই সাউন্ডটাকেই রেফার করা হয়েছে কি বাজ। এই সাউন্ডটা দুরকম। যখন ওখানে ওই মেশিনটাতে কাঠ থাকে, কাঠ চেরানোর সময় যে আওয়াজটা হয় সেটাকে বলা হয় র্যাটল। আর মেশিনটা খালি অবস্থায় যখন কোনো কাঠের ভার থাকে না মেশিনের উপরে, তখন এক ধরনের আওয়াজ হয়, সেটাকে বলা হয় স্নার্ল। The buzz snarled and rattled in the yard. সেই
যেখানে ছেলেটা কাজ করতো সে প্রাঙ্গণে বা উঠানে সেই করাতটা কী করছিল, স্নার্ল অ্যান্ড র্যাটল করছিল বা এক ধরনের আওয়াজ তৈরি করছিল। অ্যান্ড মেড ডাস্ট অ্যান্ড ড্রপড স্টোভ লেংথ স্টিক্স অফ উড, এবং কি গুঁড়ি তৈরি করছিল, ওতে কাঠ চেরানোর পরে নিচে গুঁড়ি পড়ে আর টুকরা টুকরা হয়ে যায়, কাঠগুলো যেভাবে মাপ দেয় সেই মাপ অনুসারে চেরাই হয়ে যায়। অ্যান্ড ড্রপড স্টোভ লেংথ স্টিক্স অফ উড, ছোটো ছোটো এক ধরনের কি লম্বা লম্বা কি কাঠের স্টিক বা টুকরা ফেলছিল। সুইট সেন্টেড স্টাফ হোয়েন দ্য ব্রিজ ড্রিউ অ্যাক্রস ইট, আর এই ভুসি বা কাঠের গুঁড়ো এবং কাঠ সব মিলিয়ে এক ধরনের মিষ্টি গন্ধ, এক একটা কাঠের এক একটা গন্ধ, সেই গন্ধটা বাতাসে কি ভেসে আসছিল। ব্রিজ বলা হচ্ছে কি এখানে, উইন্ড হচ্ছে বাতাস, ব্রিজ হচ্ছে একটা মৃদু মন্দ, যেমন সন্ধ্যাবেলা বা বিকেলে বা গোধূলির আগ মুহূর্তে যে একটা মৃদু মন্দ একটা বাতাস বা আরামদায়ক একটা বাতাস, এটাকে বলা হয় ব্রিজ। And from there those that lifted eyes could count 5 mountain ranges, one behind the other, under the sunset far into Vermont. ভারমন্ট হচ্ছে একটা রেঞ্জ, মাউন্টেন রেঞ্জ। ভারমন্ট পাহাড় পর্বতমালা, তোমরা যখন দূর পাহাড়ি এলাকায় দূর দৃষ্টিতে দূর সীমানায় দেখো একটার পিছনে একটা পাহাড় দেখা যায়। এভাবে বলা হচ্ছে কি এই সময়টা ছিল কি সূর্যাস্তের মুহূর্ত। আন্ডার দ্য সানসেট, সূর্যাস্তের সময়ে তুমি যদি সেই ভারমন্ট পর্বতমালার দিকে তাকাও তাহলে তুমি 5টা মাউন্টেন রেঞ্জে দেখতে পাবে, পাহাড় পর্বতের সারি দেখতে পাবে, একটার পিছনে একটা ঠাই দাঁড়িয়ে আছে। And the saw snarled and rattled as it ran light and had to bear a load. যখন এটা হালকা হয়ে যায়, অর্থাৎ যখন কাঠ থাকে না বা কাঠ চেরাই হয় না তখন স্নার্ল হয়, and had to bear a load, এবং যখন এটার ভার থাকে, লোড মানে ভার, তখন র্যাটলিং সাউন্ড তৈরি হয়। And nothing happened day. The day was all but done, এবং তখন পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি, দিনটা প্রায় ফুরিয়ে আসছিল। Call it a day, I wish they might have said. Call it a day, এটাকে একটা দিনই বলা যায়। আমার মনে হয় বা আমার মন চায়, কবি বলছে আর কি, যদি এমন হতো, they might have said, তারা যদি কি এরকম বলতো। I wish they might have said, তারা যদি এরকম বলতো, to please the boy by giving him the half hour that a boy counts so much when saved from work, তাকে খুশি করার জন্য। টু প্লিজ, প্লিজ মানে হচ্ছে এখানে সন্তুষ্ট করা বা টু মেক সামওয়ান হ্যাপি, খুশি করার জন্য। টু প্লিজ দ্য বয়, ছেলেটাকে খুশি করার জন্য। বাই গিভিং হিম দ্য হাফ আওয়ার, সেই আধা ঘন্টা দ্যাট এ বয় কাউন্টস সো মাচ হোয়েন সেভড ফ্রম ওয়ার্ক, যেটা কি না একটা ছেলে খুবই গুরুত্ব দিয়ে মূল্য দিয়ে থাকে যদি সে কাজের ফাঁকে এবার কাজের সময় থেকে সে সেটা কি বাঁচিয়ে নিতে পারে বা পেয়ে যায়। তাহলে তাকে যে আধা ঘন্টার সময় যদি তাকে আগে ছেড়ে দিত কাজ থেকে, তাহলে হয়তো তার জীবনে এই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটতো না। সেটাই বলছে, যদি ছেলেটাকে একটু সন্তুষ্ট করার জন্য আধা ঘন্টা আগে তাকে ছুটি দেওয়া হতো বা আধা ঘন্টার সময় তাকে ছাড় দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো তেমনটা হতো না। হিজ সিস্টার স্টুড বিসাইড হিম ইন হার অ্যাপ্রন, তার বোন তার পাশে এসে দাঁড়ালো অ্যাপ্রন গায়ে, টু টেল দেম সাপার, তাদেরকে বলার জন্য রাতের খাবার রেডি। অ্যাট দ্য ওয়ার্ড দ্য স, অ্যাজ ইফ টু প্রুভ সজ নিউ হোয়াট সাপার মেন্ট, লিফট আউট অ্যাট দ্য বয়স হ্যান্ড অ্যান্ড অর সিম টু লিভ, হি মাস্ট হ্যাভ গিভেন দ্য হ্যান্ড। তার বোন তার অ্যাপ্রন গায়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালো তাকে বলার জন্য বা তাদেরকে, তার সাথে যারা আরও কাজ করে তাদেরকে বলার জন্য যে রাতের খাবার। ঠিক রাতের খাবার এই শব্দটাতেই যেন করাতটা যেন এটা প্রমাণ করতে যে সজ নিউ, করাতেরাই জানে
হোয়াট সাপার মিন, রাতের খাবার মানে কি, রাতের খাবারের অর্থ কী, এটা যেন করাতেরা জানে এরকম একটা কিছু বুঝাতে বা প্রমাণ করতে এই বোনের সাপার শব্দটাতে করাতটা কী করলো, লিফট আউট অ্যাট দ্য বয়েজ হ্যান্ড, ছেলেটার হাতের উপর লাফিয়ে পড়লো। অর সিম টু লিভ, আসলে করাতটা একটা ম্যাটেরিয়াল বা একটা বস্তুবাচক অবজেক্ট, ম্যাটেরিয়াল অবজেক্ট, ওটা তো ওটার প্রাণ নেই, ওটা লাফিয়ে উঠতে পারে না, কিন্তু কবি এখানে কি এটাকে তোমার পার্সোনিফাই করেছে যে করাতটার যেন কি প্রাণ আছে, করাতটা যেন তার হাতের উপরে লাফিয়ে উঠলো। পরে আবার ঠিক করে বললো যে সিম টু লিভ, কিংবা মনে হলো যেন সে লাফিয়ে উঠলো করাতটা। হি মাস্ট হ্যাভ গিভেন দ্য হ্যান্ড, তাকে অবশ্যই হাতটা দিতেই হবে। হাউ এভার ইট ওয়াজ, অ্যাকচুয়ালি এখানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম, ছেলেটা আপন মনেই কাজ করছিল করাত কলে, বা করাতটা যখন কাঠ ছেড়ে হচ্ছিল সে ওই কাঠটাতে হাত দিয়ে রাখছিল। তোমরা যদি করাত কলের ওই করাতের মাধ্যমে বা করাতের দ্বারা কাঠ কাটার দৃশ্যটা দেখো, তাহলে দেখবে যে কাঠটা ধরে রাখতো, একটু অসতর্ক হলে হাতটাই তোমার ওই করাতের, কাঠ শেষ হয়ে হাতটাই তোমার অটোমেটিক কি ওই করাতের মধ্যে করাতের পরে চলে আসতে পারে। সম্ভবত বিষয়টা এরকম গল্পটা, যে সে হয়তো আপন মনে বা আনমনে কী করছিল, কাঠ ছেড়াই করছিল বা কাঠে হাত দিয়ে রেখেছে। ঠিক সেই সময় বোন যখন এসে সাপার শব্দটা বললো, সে একটু আনমাইন্ডফুল হয়ে গেল, অসচেতন বা একটু অসতর্ক হয়ে গেল, আর মনের অজান্তে কী হয়ে গেল, তার হাতটা কলের মধ্যে চলে গেল। আর কী হলো, হাতটা কী হলো এরপরে দেখো, হাউ এভার ইট ওয়াজ, যেমনটাই হোক না কেন, নেদার রিফিউজ দ্য মিটিং, কেউ এই সাক্ষাৎকে অস্বীকার করলো, অর্থাৎ হাতও নিজেকে বাঁচায় নেই, করাতো হাতটাকে ছেড়ে দেনে, দুজনকে গ্রহণ করে নিয়েছে। সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এটা যেহেতু একটা বড় কবিতা, আমরা এই কবিতাটাকে আমি দুটো লেকচারে ভাগ করেছি। আজকে এই পর্যন্ত। তোমরা এখান থেকে আমরা যেটা জানতে পারছি সেটা হচ্ছে জাস্ট অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাটা এখানে ঘটলো, এর পরে কি ঘটলো, একটা ছেলে একটা চাইল্ড কাজ করার সময় অ্যাক্সিডেন্ট ফেস করলো। কী কাজ, এটা তার করার কথা ছিল না। হি ওয়াজ ডুইং আ ম্যানস ওয়ার্ক, সে একজন বড় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাজ করছিল, উইদাউট এনি সেফটি, কোনো ধরনের নিরাপত্তা ছাড়াই। কি, যেখানে তার রাইটস নিশ্চিত করার কথা ছিল, এনশিওর করার কথা ছিল, সেখানে দেখা গেল কি তার ওয়ার্কিং প্লেসে তার নিরাপত্তা বা তার কোনো প্রোটেকশন নিশ্চিত করা হয়নি, যার ফলে সে কী করলো, অ্যাক্সিডেন্টে ফেস করলো। এমনকি তার কর্মঘণ্টাও কমানো হয়নি। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে এই পর্যন্ত থাকুক, আমরা আগামী ক্লাসে কবিতার বাকি অংশটুকু বুঝে নিয়ে তারপর আমরা এর থিম নিয়ে আলোচনা করব। সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিরাপদে থেকো। ধন্যবাদ।